Special because it's not just a batch of graduating students, but it's a graduating batch of entrepreneurs, and this is the first batch. Special also because you come from different backgrounds. Not all of you would come with super strong intergenerational wealth, which will allow you to sponsor your initiatives and take it to scale. Yet you stand here today, rich in courage, discipline, and possibility. Convocations are typically around celebrations. Today, I believe it is more about conviction. You have proven something important, not just to society, but to yourselves. That circumstances may shape where we start, but certainly they do not have to decide how far one goes. I think entrepreneurship is often misunderstood. Many of us think that it is about money, scale, or valuation. In my humble experience, entrepreneurship is about agency, the ability to say, I will take responsibility for my life, my work, and my decisions. By choosing this path, each of you have already exercised this agency. Along the path of entrepreneurship, you will face very difficult and different crossroads. There will be curveballs being thrown at you. There will be family expectations, there will be social pressures, there will be financial uncertainty. Do not see these as weaknesses, please see them as constraints that force you to think creatively and act even more decisively. At Putzmeister, we have consciously tried to reflect this philosophy. Over the last few years, we've worked towards becoming more inclusive. Women on the shop floor, people from different regions, different backgrounds, apprentices, new products, new factories, ETs, DTs, ITI trainees. Some have worked, some have failed, but we keep trying. Progress demands openness to change and the courage to accept that not everything will succeed. What matters is being fearless enough to try. We are privileged to sponsor this initiative not as charity but as belief, as an investment. It's an investment that when given the right opportunity, talent rises regardless of gender, background, education or age. नमस्कार, माझं नाव किशोर शाह आहे, मॅनेजिंग ट्रस्टी GDP फाउंडेशन. आणि GDP फाउंडेशन गेले 8 वर्ष सोशल रिसर्चवर काम करते. म्हणजे समाजात जे चॅलेंजेस आहेत त्याला आम्ही रिसर्च करून त्यातनं आंतरप्रिनरशिप कशी डेव्हलप करता येईल ह्याच्यावर आम्ही गेले 8 वर्ष काम करतो. तर पहिल्या 2 वर्षावर आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपवर खूप रिसर्च केलं आहे की सेल्फ हेल्प ग्रुप फेल का होतो, मॉर्टॅलिटी रेट हाय काय. आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप हे आपल्या इकॉनॉमीचं एक बॅकबोन आहे, जसं MSME असतं. कारण गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल इंडिया आहे. त्याच्यानंतर 2 वर्ष आम्ही रुरल यूथवर काम केलं की गोव्याचे रुरल यूथमध्ये टॅलेंट आहे, मग त्यांना एक्सपोजर का नाही मिळत आणि विलिंगनेस टू एक्सपोजर कमी का असतं. एक तरुण कानपूरचा आणि मिरामरचा त्यांचं टॅलेंट सेम असते, पण मिरामरला बाय डिफॉल्ट एक्सपोजर मिळतो आणि कानपूरचा स्टुडंट जो असतो त्याला एक्सपोजर मिळतो. तर तो डेटा पण होता आमच्याकडे, टॉकिंग तालुकाच म्हणून एक. आणि 2 वर्षापूर्वी आमच्या अशा लक्षात आलं की एजिंग वाढतं आहे. गोवामध्ये सगळ्यात जास्त सिनियर सिटीजन्स आणि इंडिया इज ऑल्सो एजिंग. 35 वर्षानंतर इंडियात सगळ्यात हायेस्ट एजिंग पॉप्युलेशन. तर तो सर्वे करताना आम्ही 4 कॉलेज आणि 100 मुलांना ट्रेन केलं आणि 2000 सॅम्पल साईजचा तो सर्वे, त्याचं एक पुस्तक CM साहेबांनी पब्लिश केलं, सर्फिंग ग्रे वेव्स. आणि मला अभिमान वाटतो की तो पुस्तक आता नीती आयोगने पॉलिसी मेकिंगसाठी केलं. म्हणजे एवढ्या छोट्या राज्यातनं पण एवढं मोठं काम होऊ शकते हे इंडियामध्ये कोणीच तो रिसर्च केला. या तिन्ही आयलँड्समध्ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपले यंग स्टुडंट्स आणि एजिंगमध्ये आम्हाला दिसलं की त्यांना जर एकत्र आणलं तर एक सॉलिड बिझनेस टीम तयार. कारण जो सिनियर सिटीजन असतो तो एक्सपिरियन्स घेऊन येतो. सेल्फ हेल्प ग्रुपकडे प्रॉडक्ट ऑलरेडी आहेत पण मार्केट फिट नाही आणि मुलांकडे एनर्जी आणि इनोव्हेशन. आणि ह्या कॉन्सेप्टवर आम्ही 3 कॅम्पस उघडले, MES बोर्डा कॉलेजमध्ये आणि केपे. आणि 5-5 टीम्स होत्या, म्हणजे एक टीममध्ये 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 2 स्टुडंट्स, एक सिनियर सिटीजन, असे 17 टीम्स क्रिएट केले. 17 म्हणजे 170 फॅमिलीज. त्याचे प्रोडक्ट जर तुम्ही बघितले तर रॉ काय होते आणि आता आम्ही फिनिश्ड काय बनवलं, तर 3 स्टेजेस आहे. ह्याला फाउंडेशन स्टेज म्हणतो. आता पण यांना आम्ही प्रोडक्ट विकू देणार नाही, काही करणार नाही. आता त्यांना मार्केटमध्ये काय काय चॅलेंजेस असतात आणि आम्ही त्यांच्यासाठी नवीन मार्केट क्रिएट केलं. हे कॉम्पिटिशनमध्ये जाणार नाही. हे इंडस्ट्रीचं मार्केट, एक्सपोर्ट, थीम वेडिंग जिथे कोणीच गेलं नाही आहे तिथे यांचे प्रोडक्ट बसवणार. त्यामुळे ह्यांना जो मुनाफा मिळेल तो 10 टाइम्स असतो. हे
प्रोडक्ट्स आम्ही एक्सपोर्ट करणार, जिथे आपली गोवन कम्युनिटी युरोपमध्ये आहे. तर नॅचरली जर तुम्ही युरोपमध्ये असेल आणि तुम्हाला तुमच्या तालुक्याच्या नेवऱ्या मिळाल्या तर त्याचा एक सेंटिमेंटल आनंद असतो, प्लस कन्व्हर्शन रेट मिळतो. तर आता नेक्स्ट 6 महिने यांना गो टू मार्केटवर आम्ही स्टॅबिलाईज करणार आणि मग स्केलिंग. यांना फंडिंग पण मिळणार आहे, पण नॉट द वे वी फंड, इट इज अ डिमांड बेस्ड फंड. आणि ही इंडियातली फर्स्ट इंटर जनरेशन स्कूल आहे, सिनियर सिटीजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि यंग मुलं. सो माय अपील टू द गव्हर्नमेंट अँड ऑल द इंडस्ट्रीज टू कम फॉरवर्ड अँड सपोर्ट दिस. आता कोंडम इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आम्ही 4th कॅम्पस उघडतो आहे आणि पणजीमध्ये 5th. सो असं करून आम्हाला गोव्यात 12 तालुका आणि आज जेवढे डिग्निटरी बसले आहेत, सुनीता मॅडम पण आहेत इथे, दे हॅव बीन सपोर्टिंग अस फॉर इयर्स. सुनीता मॅडम लॉन्च्ड आवर रिसर्च सेंटर इन बिचोली. करेक्ट. सो एक प्रकारे आम्ही कम्युनिटी निर्माण केली आहे आणि अशीच कम्युनिटी निर्माण केली तर आपण डेफिनेटली विकसित गोवा करूया आधी, मग विकसित भारत. Today, in association with GDP School for Social Entrepreneurship, Skill Development and Applied Social Research, we had a convocation of cohorts who underwent a training in entrepreneurship. So today they showcased their talent, they exhibited their products, and this was a great learning experience for all the budding entrepreneurs. So today entrepreneurship plays a very important role. So we, in association with GDP Foundation here at this college, we are trying to promote the entrepreneurs who can take the responsibility and make a difference to the society. It was possible due to the hard efforts made by Shri Kishore Shah, who is the brain behind the GDP School for Social Entrepreneurship. Without his support, this activity was not possible. So thank you very much to him. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.